अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है बहुत ही एक वड्डी खबर तो शुरू करांगे और वो खबर यह है कि पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी ने दुनिया को एक वड्डी तबाही तो बचा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ते पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार की जिहड़ा दिन रात की जिहड़ी मेहनत है वो रंग ले आई है। इस वक्त पूरी दुनिया एक ही गल हो रही है और वो है कि पाकिस्तान की सियासी ते अस्करी क्यादत ने दुनिया का सब तो वड्डा बोरान जिहड़ा है उन्होंने टाल दिता है। ईरान ते अमरीका जिहड़ा है वो 2 हफ्तियां की जंग बंदी लई जिहड़ा है वो राजी हो गए ने। इस जंग बंदी नाल जिथे ईरान, मशरक वुस्ता, सऊदी अरब ते जितने भी ममालिक ने उन्हां दे शहरी एक पासे मुतासर हो रहे सन ते उत्थे दूजे पासे जिहड़ा है बाकी जिहड़े मामलात दुनियावी सन, मुआशी सन, या जितने भी मामलात सन वो तबाही वाले पासे जा रहे सन और हुण उस तो निकल आए ने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई को आरजी तौर पर रोक दिता है और वो दूजे पासे जिहड़ा है ईरानी सुप्रीम कमांडर ने भी ये बाद ऐलान किया है कि जी आबनाए हुरमज़ खोलने की उन्होंने इजाज़त दे दी है। इस जंग की वजह तो पूरी दुनिया के आम लोग बुरी तरह मुतासर हो रहे सन और इस हालिया पेशरफ्त नाल उन्होंने लोगों को सुख का साह आया है। सदर ट्रंप के मुताबिक यह फैसला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नाल होने वाली 2 तरफी जिहड़ी गलबात सी उहदे बाद किया गया, जिन्हां ईरान उत्ते मुमकिन हमला मुअखर करने की दरखास्त की सी। समाजी राबते की वैबसाइट के उत्ते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान आबनाए हुरमज़ को मुकम्मल फौरी तौर पर और महफूज तरीके नाल खोल देवे और राजी हो जाए तो अमरीका 2 हफ्तियां लई ईरान उत्ते बंबारी ते हमले रोकण लई तैयार है। उन्होंने इस इकदाम को 2 तरफा जंग बंदी करार दिता है। अमरीकी सदर का यह कहना सी कि अमरीका अपने ज़्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर चुके हैं तो ईरान के नाल तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले नाल पेशरफ्त भी काफ़ी अगे वध चुकी है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि ईरान की तरफों एक 10 नुकाती जड़ा है और तजवीज़ मौसूल हुई सी जिन्होंने मुज़ाकरात लई काबिल अमल समझा गया तो यह ताज़ा जंग बंदी भी उहदे नतीजे हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना सी कि जी माजी के ज़्यादातर जिहड़े तनाज़ाती साढ़े नुकात सन उहदे ते असीं इतफाक कर चुके हैं तो अगले 2 हफ्तियां विच ये सारे मामलात भी एक मुआहदे की शक्ल विच तय हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने इस पेशरफ्त को मशरक वुस्ता देर पा अमन के करीब ले जाने का और पहुँचने का जोड़ा है अहम मौका करार देते हुए कहा कि एक लंबे मसले के हल लई 1-2 कदम जोड़ा एक वड्डा ही कदम है जोड़ा अगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ईरान के जोड़े वज़ीर खारजा ने अब्बास इराक़ची उन्होंने पाकिस्तान के सफारती कोशिशों को सराहाया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खसूसी शुक्रिया असी अदा करने। अब्बास इराक़ची का यह कहना सी कि पाकिस्तान ने खित्ते जंग खत्म करने लई मुसलसल ते मौसर किरदार अदा किया है, इसके मुस्बत नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिते जान तो ईरानी अफवाज भी अपने कार्रवाइयां मुअत्तल कर देंगे। ईरानी वज़ीर खारजा के मुताबिक 2 हफ्तियां लई आबनाए हुरमज़ तो महफूज आमदरफ्त जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी पर यह अमल ईरान की बहरी अफवाज के नाल मुकम्मल राबते ते तकनीकी हद तक दोनों मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अंजाम दिता जाएगा। दूजे पासे ईरान ते ने जड़ा है मुज़ाकरात लई कुछ 10 पॉइंट जो है वो सामने आए हैं वो भी पेश कर दिते हैं और ये तजावीज़ ने जिहदे अहम मुतालबात शामिल है। इन्होंने तजवीज़ों के मुताबिक ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के हक को तस्लीम किया जाएगा, ईरान उत्ते लगिया तमाम तकरीबन जोड़े पाबंदियां ने उन्होंने खत्म किया जाएगा तो मुस्तकबिल किसी भी हमले के खिलाफ जोड़ा है वो मजबूत जमानत भी नाल दिते जाएंगे। अच्छा, इस दे बाद जदों ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की सी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये जवाब आया और उसके बाद फिर जो है ईरानी नेशनल सुप्रीम कौंसल का भी बयान आ गया और उहदे विच भी ये दस्सिया गया कि जी मुज़ाकरात जिहड़े है वो 10 अप्रैल तो इस्लामाबाद शुरू होंगे तो अमल ज़्यादा तो ज़्यादा 15 दिन तक जारी रहेगा। मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद एक अतमी ते देर पा मुआहदा तय करना है। इस एलामिया के मुताबिक अरब मीडिया ये दस रहे उस एलामिया के हवाले नाल कि मुज़ाकरात लई इस्लामाबाद में मकाम के तौर पर मुंतखब किया गया है जदों कि कतरी मीडिया ने भी ईरानी नेशनल सुप्रीम कौंसल की तरफों जंग बंदी की तस्दीक की खबर बाकायदा तौर पर नशर की है। ईरानी हुकाम ये दस रहे हैं कि जी हालिया जंग हासिल हुई कामयाबियों को एक बाकायदा मुआहदे की शक्ल देना मुज़ाकरात का एक अहम हदफ होएगा जदों कि जोड़ा दोहे फरीक जोड़ा है वो मुतफिक अगर हो जाए तो मुज़ाकरात का सिलसिला होर भी अगे बताया जा सकता है। और आर्मी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने
पाकिस्तान की तजवीज़ करदा जंग बंदी नूं कबूल कर लिया है और जिस की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने दी है। ਜਿਹੜੇ इसराइली वज़ीर आज़म ने नेतनयाहू उन्होंने दफ्तर की तरफ को भी तस्दीक की गई कि ईरान नाल मुजावजा जंगबंदी जो हो गई है, पर वो लबनान शामिल नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म के आफिस की तरफों जारी बयान च कहा गया कि ईरान के खिलाफ जोड़े हमले ने वो 2 हफ्तों लिए असी मुअत्तल कर रहे हैं, पर यह फैसला कुछ शराइत नाल मशरूत है। बयान के मुताबिक ईरान को फौरी तौर पर अपना हुरमस खोलना पवेगा तो अमरीका इसराइल के खिते के होर मुल्कों से जोड़े हमले ने वो रोकने पवेंगे। और उसके अलावा इसराइली हुकाम ने वाजे किया है कि यह 2 हफ्तों की जी जंगबंदी है ये ईरान तक महदूद है तो इस विच लबनान शामिल नहीं, जिस नाल ज़ाहिर होता है कि लबनान के महाज से कशीदगी जी बरकरार रही हुई नज़र आ रही है। बयान यह भी कहा गया कि इसराइल अमरीका की इन्होंने कोशिशों की हिमायत करता है जिन्हों का मकसद ईरान को जोहरी मिसाइल से दहशतगर्दी के खतरात को रोकना है। इसराइली मौकफ के मुताबिक ईरान खिते सिक्योरिटी खतरा समझा जाता है। दूजे पासे ईरान की तरफों इस बयान उत्ते हुण तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जो वो सानू देखने को नहीं मिला। माहिरीन का कहना है कि लबनान जंगबंदी तो बाहर रखने नाल खिते जी कशीदगी है वो खत्म नहीं होएगी, बल्कि ये बदन के जोड़ा है वो इम्कानात ने। थोड़ी देर पहले अमरीकी वजीर जंग जड़े ने पीट हैक्सेट उन्होंने ईरान नाल 2 हफ्तों की जंगबंदी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँचाया है तो हुण वो तवील अरसे लिए जंग के काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने अज जड़ा है वजीर जंग पीट हैक्सेट ने ब्रीफिंग दसिया कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में वड्डी साड़ी एक कामयाबी है। उन्होंने यह दसिया और उन्होंने कहा कि ईरान 47 साल तो अमरीका लिए खतरा सी, पर हुण वो नहीं रहा। ईरान अमरीकी वज़ीर जंग ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका तो इसराइल की मुश्तरका जंग तयशुदा सारे अहदाफ असी हासिल कर लेने। और इसके अलावा उन्होंने कहना सी कि ईरान की फौजी सलाहियत को असी मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अमरीका को जंगबंदी की दरखास्त की थी, जिसके बाद 2 अफ्रीकैन इतफाक राय पैदा होया तो 2 हफ्तों की जंगबंदी हुई। पेट हैक्सेट का यह कहना सी कि सदर ट्रंप ने तारीख रकम की है, इस तो पहले किसी भी अमरीकी सदर को यो जिहियां कामयाबियां जो है वो हासिल नहीं हुई सन। पेट हैक्सेट ने ईरान की शिकस्त का दावा किया तो यह कहा कि असी ईरान के खिलाफ सिर्फ जड़ा है वो तकरीबन 10 उन्होंने बहुत वड्डी जड़ा असी कामयाबी हासिल की थी। अहदाफ दसिया कि तकरीबन 10,800 अहदाफ में असी जड़ा निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान की बहरियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और फिजाई दिफाई निज़ाम खत्म कर दिता है। हुण उन्होंने को सिर्फ ज़मीन जेर ज़मीन जो बंकर ने वो बचे ने। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम की अमली तौर पर असी तबाह कर दिता है और हुण साढ़े या किसी होर लिए खतरा नहीं रहा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीका के जोड़े चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन उन्होंने यह कहा कि ईरान अमरीकी फौजी मकासद हासिल कर लेने पर मौजूदा जंगबंदी को मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि एक आर्जी वक्फा समझना चाहिए। और ये सारा मामला जोड़ा है नज़र आ रहा है, सब कुछ चल रहा है और देखते हैं कि ये सारा मामला जा केड़े पासे रहा है और क्या ये जी एक आर्जी जंगबंदी हुई है जिन्हें नुकात सामने आए हैं, जोड़े सारे मामलात ने ये उत्ते अगे आने वाले दिनों के पेशरफ्त होती है। और गल करांगे, एक छोटा जहा ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद साढ़े नाल डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी मौजूद होंगे, महर बैनुल अक़वामी अमूर ने। छोटा जहा ब्रेक के बाद वापस आके ये उत्ते मजीद गल करांगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से से गल करांगे डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी नाल, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने। उन्होंने तो पूछांगे जो डिवेलपमेंट्स ने किस पासे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो पहला तो डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब बहुत ही वड्डी खबर है, साढ़े लिए तो बड़ी खुशी की खबर है। ज़ाहिर गल है कि पाकिस्तान का एक किरदार जोड़ा पाकिस्तान अदा कर रहा सी और वो पाकिस्तान को बड़ी जित हुई है। अज पूरी कौम लिए बड़ी खुशी का दिन है। दस दो कि जो पाकिस्तान का किरदार है जंगबंदी लिए, इन्हों तुसी किस तरह देख रहे हो सर? जी बिल्कुल, मैं समझना वा कि सब तो पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम नू, धरती मां नू बहुत बहुत वधाइयां इस सिर ते ताज सजन दियां, क्योंकि वजह है वे कि पाकिस्तान पूरी दी पूरी कौम दी बहुत बड़ी एक कामयाबी है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਰ ਤੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ, ਐਟਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੁਰੇ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰਾਤ ਆਣੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਰੀਕ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਮਸ਼ਰਿਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਡੈਨ ਕੈਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਦਾਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ। ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਂਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ F-35, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਉਹ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਜੂ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਸੀ ਰਾਖਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਤਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 28 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਿਸਰ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ
ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਦਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਈਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਰਪ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਆਈਏ? ਸੋ ਯੂਰਪ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਯੂਰਪ, ਨੇਟੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਨਗੜਤ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੁਕਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨਲਸ ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਦੋ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗਲਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਾਤ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੋ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ बेसिक ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਲਾਣ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ, 14,000 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਇਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਔਰ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹਾमिद अल-बशीर ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, और प्रोग्राम ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਫੈਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਫੈਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੰਮ ਸਿਆਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਅਸਕਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲੈਂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸੈਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਚੀਖਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਵਰਡਸ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਆਈਡ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਛਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਔਰ ਜੰਗ ਤੇ ਮਬਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਚ ਡਾਗ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਸ਼ੂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਔਰ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਰਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਟਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਆਇਲ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਇਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀਓ ਆਇਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 75% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਣ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਆਇਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫੇਲ ਵਾਲਾ 2016 ਵਾਲਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਜੀਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਉਹ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦਾ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਬਲੀ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਊਥ ਪੀਸਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਿਤਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁਸੂਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਫੈਸਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਖੌਫ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਾਰਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੰਗਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਔਰ 17 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਪੀਰੇ ਸਭ ਦਾ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮਈ 2025 ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 16 ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਛੇੜ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਛੇੜ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਸਫਾਰਤੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਨਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਨਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲਦਿਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਟਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਦੂਰ 2 ਬੜਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਿੰਦੂਰ 2 ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਦੂਰ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰਟਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਮਰਵਾ ਵੀ ਲਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਤਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 114 ਹੋਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ 1982 ਚ ਪੈਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 1982 ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇਜਾ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਸਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MiG-21 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2019 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ 114 ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇਜਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਫਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕੌਫਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿਤਾ ਜਲ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਿਆ ਆ ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆ ਲਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਦੂਰ 3 ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਧਰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ YouTube ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਥੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੱਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਵਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁੱਟਣਗੇ ਨੇ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੋ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਧਰ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਰਨ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਫੇਰ ਅਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੜਾਏ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹ ਆਤੰਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਤੰਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿਹੜਾ ਆਤੰਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਛੁਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ, ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਖਿੱਤਾ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਕਰਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਯਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ 4-4 ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਉੱਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਬੁੱਲਣ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਖਰ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੈਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਜੈਸੇ UAE ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਕੁਵੈਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਰਫਾਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਰਮੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਾ ਫੈਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ में शिरकत की। साथ मौजूद सन ਰਾਜਾ ਫੈਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ और गल कर रहे सां ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ आ जाएगी। आज के प्रोग्राम तो इतना ही, इजाज़त दो, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।